नगमन में सजा नवबहार, वीर अरमानंद दिवाय किरोन शार, गिरचु तबलावार सोजो प्योट मास, साजवाया संचु प्रतका आबशार, आबशार, आबशार प्रोग्राम वुचन वल तमाम दोस्त करतन जाहिद मुख्तारुन माई बुरुत अदब कबूल। नाजरीन, मौसीकी हुंद प्रोग्राम मौसीकी हुंद अख रंग तो शायरी हुंद पन अंदाज तो पन अनहार अत मज फनकारन हुंद तो पन अकदूत अख खासकर आवाज हुंद तो मौसीकी हुंद यम साथ मिलन सपदान तेल खूबसूरत बद बारसस यम साथ कत करो मुख्तलिफ कैफियतन हंद लोलचन कैफियतन हज गोडनिच कैफियत दूरच तथ दूरस यम साथ सनान शम्स फकीर हूँ मात तमिस सह वन रिंगमयो मज नम कमियो यारन दुत नई ब्रह्म। यह ब्रह्म दिनुक तो मज नम रंगनुक जन अंदाज यह अशकी हकीक अंदाज अख तो वो तुम तम सात यम सात जन तुम वनकन यह बात बूझू किफायत फहिम बोजना वन यह बात खूबसूरत बात कलम शम्स फकीर। रंगीमयो मजेनम कमियो यारम जुतेदम, रंगीमयो मजेनम कमियो यारम जुतेदम। हज खलीला जंसरनस इस्माइला, काबुलद हज खलीला जंसरनस इस्माइला, अथमज चू आदम कमियो यारन जुतेदम, अथमज चू बूत आदम कमियो यारन जुतेदम। रंगीमयो मजेनम कमियो यारन मजनू प्यो बरतल सनीयस अशकन करतल, मजनू प्यो बरतल सनीयस अशकन करतल, ललिता कार्यक्रम कमियो यारन जुतेदम, ललिता कार्यक्रम कमियो यारन जुतेदम। रंगीमयो मजेनम
गम कमु यारन जुतैरम हजरत फातिमा हत गम कमु यारन जुतैरम रंगी मयो मजेनम कमु यारन जुतैरम शमसन मूस वन वन दिल सेहत नाइखन शमसन मूस वन वन दिल सेहत नाइखन साथ साथ कास्त सगम कमु यारन जुतैरम साथ साथ कास्त सगम कमु यारन जुतैरम रंगी मयो मजेनम कमु यारन जुतैरम रंगी मयो मजेनम कमु यारन जुतैरम रंगी मयो मजेनम कमु यारन जुतैरम नाज़रीन किराम अम सात ब्रोह पको जिंदगी हंदिस आलमस मज तो तमी वन कि अक तरफ अगर लोल आसि बे तरफ दई तसान नफरत तसान मगर जेनान हमेशा लोल तिकाज लोलस पन खुशबोय लोलस पन रंग लोलस पन अनहार तो लोलस पन जीठ वस मरिस तह लोल मरान अगर जन यार दूर तह जुदा हज कैफियत यह जन अत लोलस मज अहद भट्ट साहब फरमान पार जिगरस गोख कर यार लो नार अशकिने वार जोल थस यार लो यह नार अशकुन कोता क्रूठ ललवुन सह कलामे अहद भट्टस मज तया मगर यपर जाहिर करान पन्ने खूबसूरत आवाज मज राजा बिलाल साहब वो यह बरमन बात पार जिगरा गोखा करी पार जिगरा गोखा करी नार अश्क ने वार जोल नार अश्क ने वार जोल पार जिगरा गोखा करी आवल निसाय मजबल नयासबो आवल निसाय मजबल नयासबो
तार नागे वार दीजे यार तार नागे वार दीजे यार नार अश्क ने वार ज़ुल्फ़स यार पार जिगरा गोखा करी सरवंदई कल वाल कदम द्वंद्वचे सरवंदई कल वाल कदम द्वंद्वचे बरहवा तिम बुछ में चनी बरहवा तिम बुछ में चनी नार अश्क ने वार ज़ुल्फ़स यार पार जिगरास गोखा करी यार जितना मारिफत कोई प्याल में यार जितना मारिफत कोई प्याल में पढ़ा लगा सरहा बंद पढ़ा लगा सरहा बंद नार अश्क ने वार ज़ुल्फ़स यार पार जिगरास गोखा करी यार पार जिगरास गोखा करी यार पार जिगरास गोखा करी यार खूनी जिगर दिल पन्नु चावुन गछ मज मज खूनी जिगर दिल पन्नु चावुन गछ मज मज पन्निस पानस अन ते हावुन गछ मज मज आई लगित छी बाजार कत्या सौदागार मज गुलन अख पर्द ते थावुन गछ मज मज यकीन छु मज नमच कत ये दूरच कत अथ मज तिम तमाम यम जन कैफियत सब्दे तसौफ के हवाले यम जन बयान सब्दे बतस मज अम सि महजूज सब्दमित पक्का ब्रो दपान यह कैफियत अख यस लोलुच आसान तमिज छु इंसानस अख ब्याख वजह तमिज गसान यमिज जन यार यनिच कत आसान कि अस गछ विसाल विसाल यारस मज छु वनान आजाद सब आज छम दिलस खुशहालिये वन तोश सु यीना सलिये खूबसूरत आवाज शाही मुमताज वुशो ये बात पान
कबीलनीश शूरपान गो सतवरीश द्रायस चपत कबीलनीश शुभ्याग चुंबु बलिये बंतो सुनीना सलिये ही पान भवत रस बलिये ही पान भवत रस बलिये बंतो सुनीना सलिये बंतो सुनीना सलिये बे नजर तस इंतजारस आशमा नार लोगमुत नवबहारस आशमा छम खबर मसाश पन्य सालमस साय गमस मेन यारस आशमा तो लोल मुख्तलिफ साय गमस मगर क्या करो वक्त वन वनकन हमो तुम इजाजत इंशाल्लाह सब्दो बे अकिस प्रोग्रामस मज तह नश रूबरू हाजिर तोतामत तो खुदा सवाल अपना मनपसंद पंजाबी प्रोग्राम सोहनी धरती देख रहे समूह दर्शकों को साडा प्यार भरिया सत श्री अकाल। दोस्तों, पंजाबी माँ बोली एक इहो जी बोली है, एक इहो जी भाषा है जिसनों हर एक बंदा प्यार दे नाल सुनदा है, बोलदा है। ये भारत विच ही नहीं बल्कि संसार के हर एक देश विच बोली जाती है, कई देशों में बोली जाती है। दोस्तों, इस बोली दे विच बहुत अमीर साहित्य रचिया गया है ते जिथे ये देशों विदेशों च भाषा बोली जाती है दोस्तों, उत्थे जम्मू कश्मीर दे विच भी इस भाषा नूं बहुता प्यार ते सत्कार मिलिया है। इस भाषा नूं संभाल के रखण लई बहुते बुद्धिजीवियों ने अपना योगदान दिता है। बहुते साहित्यकारां ने अपना सारा जीवन जिहड़ा है इहदे विच लंघा दिता है, इहदी सेवा दे विच लंघा दिता है। दोस्तों, साडी वादी कश्मीर दे विच भी इहो जिहे साहित्यकार हो गुजरे ने जां अज भी वो इस भाषा की सेवा कर रहे ने। दोस्तों, उन्हां ही साहित्यकारां विचों अज असी आप जी की मुलाकात एक इहो जिहे साहित्यकार दे नाल, एक इहो जिहे कहानीकार दे नाल, एक इहो जिहे हरफन मौला शख्सियत दे नाल करवाउण जा रहे हां जिन्हां नूं आप जी चंगी तरह जानते हो। मेरा कहण तो मुराद है सरदार मंगत सिंह जी जुगनू जी। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो दे विच। धन्यवाद जी। दोस्तों, राह दसेरा सिलसिले के तहत एक मुलाकात जिहड़ी है असी इन्हां दे नाल करवाउण जा रहे हां। असी जुगनू जी सब तो पहला जानना चाहांगे तुसी दर्शकों के नाल अपने बचपन नूं साझा करो। तुहाडा बचपन जिहड़ा है कित्थे गुजरिया है, किवें गुजरिया है? मेरा जन्म पिंड रैंकीपुरे विच भाई आया सिंह जी के घर जी, माता बसंत कौर दी कुखों होया है। मैं अपनी 5 भैणां दा इक्को इकलौता भरा हाँ जी। ते
ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੇਰਵੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜੀ ਇੱਥੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਨਪਣ ਲੱਗੀ, ਚਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ। ਜੀ। ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਤ ਸਨ ਮੰਟੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦ, ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ, ਛੋਟੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਜੀ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ तो फिर इंज आस्ता आस्ता मेरा जो साहित्यिक सफर है वो शुरू हो गया। ਜੀ ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ? पढ़न तो बगैर ਜੀ चाहे तुसीं अज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਪੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ। ਜੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰਤਗਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇੰਜੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਜੀ। ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ- ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾੜਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੀ ਜੋਗਨ ਜੀ ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ 2004 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ 1981-82 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੁਤਵਾਤਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ। ਕਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ, ਜੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਬ ਸੁਰਗਵਾਸੀ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ, ਜੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਰਾਜਨ, ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਵਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੰਤ, ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਕਿੰਜ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿੰਜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਿੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਾੜਤ ਕੜੀ ਜੀ ਘਾੜਤ ਘਾੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੀ। ਜੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ MBBS MS ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਵਿਰਸੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ। ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਫਾਸਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਨ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਘ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਘਾੜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੁਤਵਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2004 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੰਗਾ ਆਦਮੀ। ਜੀ ਨੰਗਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ- ਨੰਗਾ ਆਦਮੀ। ਨੰਗਾ ਆਦਮੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2009-10 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ, ਸਭ ਜੀ। ਖਾਬ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2016 ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਖਾਬ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ 2016-17 ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਝਲਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਛਪਣ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਜੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਲੋ, ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ, ਜੀ ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਤਵਾਤਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ
ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਲ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ 8 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, 5 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, 6 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੀ। ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਝ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਸੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਵੇ। ਢੰਗ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀ, ਕਥਾ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜੀ। ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਡਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਚੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੀ। ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਭ ਖਾਬ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਤਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ NCERT ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਮਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਟ ਤੱਕ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਤ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਅਜਨਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇੰਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਕੜ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਕੜ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ, ਜੀ 10-11 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ 3-4 ਸਾਲ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ।
ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਲੈਕਚਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ। ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੋ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਲ ਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਂਗੜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮਾਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਜੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਰਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜੀ, ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਪਈ, ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਜੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛ ਗਈ, ਜੀ ਦੁਫਦਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਆਂਦੀ, ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਨ ਹੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ। ਬਰਫ਼ ਪੈਸੀ ਤੇ ਵੀਰਾ ਆਸੀ, ਛਿਨ ਪਿਪੀਏ ਗੀਤ ਹੈ ਗਾਂਦੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੱਥ ਠਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਸਿੱਜੇ, ਬਰਫਾਚਾਰ ਚ ਫੇਰ ਨੇ ਕੱਜੇ, ਜੀ। ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋਏ, ਕਈ ਪਸ਼ ਕੜਕੇ ਕਈ ਬੂਟੇ ਭੱਜੇ, ਜੀ ਦਮ ਚੁੱਲੇ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਗੱਜੀਆਂ, ਜੀ। ਚੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਜੀਆਂ, ਰਿੜਕਿਆ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦੀ ਸਿਆਣੀ, ਜੀ ਲੱਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਕਜੀਆਂ ਕਜੀਆਂ, ਜੀ। ਗਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਵਾਹ, ਗਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਹ। ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਚੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ੀਰੀ ਚਾਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੜਕੀ, ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨਿਆਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਰਫਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੁਰਦੇ, ਬਰਫਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ, ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਟੋਪੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਕੇ, ਦੂਰ ਬਰਫਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਫ ਬੜਾ ਲੁਕਣ ਛੁਪੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਜੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਲੱਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਹਿੱਲਣ ਜਦੋਂ ਖੰਘਦੇ, ਜੀ। ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਘਾਹ ਗਿੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡੀ ਬੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਜੀ। ਦਾਦੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜੀ, ਤੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਪੋਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਜੀ। ਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਮੀਆਂ ਸਲਾਕਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਤਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਰਫਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਰਫਾ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ,
ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਨਰਮ ਗੁਇਨ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਨਰਮ ਗੁਇਨ ਵਿਛਾ ਗੁਇਨ ਕੇ, ਵਿਛਾ। ਉੱਪਰ 25 ਡਾਹ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਜੀ ਦਾਦੇ ਕਿਹਾ ਮਰੇਗਾ ਫਿਕ ਸੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਬਚਸਨ ਸਜਣਾ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ। ਜੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਚੋਇਆ ਪਸ਼ ਬੱਲੀ ਚੋਈ, ਫਗਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਠਰੀ ਠਰੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀ ਕੁਝ ਕੋ ਤੱਤੀ ਹੋਈ। ਗਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੇਰਾ ਤਖਾਇਆ, ਆਈ ਸੌ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਸੂਈ। ਵਾਹ 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 ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਬਨੇ ਤੇ ਦੀਆ ਬਾਲ, ਖਵਾਜੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੀਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਵੰਡੀ, ਫਿਰ ਖਾਦੀ ਅਸਾਂ ਰਜ ਰਜ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਖੋੜ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਵਨ, ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਪਾਵਨ, ਖੇਡਣ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਣ ਚਿੜੀਆਂ। ਜੀ। ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਤੁਬਦਾ ਸੇਖ, ਆਖੇ ਸਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ। ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਮੌਸਮ ਖਿਲਿਆ, ਨੱਚਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ, ਤਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸ ਅਜ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸ ਅਜ ਕੋਲ। ਸੱਤੂ ਮਲਾ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਵੇ, ਜਦ ਖੇੜੇ ਤਾਸ਼ ਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵੇ। ਵਾਹ ਤਰੁਬ ਦੇ ਯੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵੇ। ਕੱਕਰ ਗੱਲੇ ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਗੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਇਨੀ ਤੇ ਦੌੜੀ ਬਿੱਲੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਇਨੀ ਤੇ ਦੌੜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ, ਵਾਹ। ਤੁਰਤੁਰੀ ਵਜੀ ਭਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਚੌਂ ਤਰਫੀ ਬਸ ਖਿਲੇ ਭੰਬੋਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੌਂ ਤਰਫੀ ਬਸ ਖਿਲੇ ਭੰਬੋਰ, ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸੌਂਤ ਆਇਆ। ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲਾ ਬਸ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਕਿਰ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲਾ ਬਸ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਖੋਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਕਿਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਆਲਾ ਨਾ ਬਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਜੀਆਂ, ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਆਲਾ ਨਾ ਬਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਲੁਬੜਾ ਦੀਆਂ ਪੱਜੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਤਕੀਏ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਨਾ ਬਾਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਤਕੀਏ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਨਾ ਬਾਵੇ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਕਾਵੇ। ਵਾਹ ਕੌਣ ਵਾਹ। ਭੁੰਨੇ ਅੱਜ ਗੁਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਨ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਵਾਹ 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 ਕੌਣ ਭੁੰਨੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਗੁਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਜੁਗਨੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਾਰ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਲੇਖਕਾਰ ਅਵਾਰਡ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਬਸ। ਜੁਗਨੂ ਇਹ ਜੀ- ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੁਗਨੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਗਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।